గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 20 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్, కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యా రంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్. ఈ సంస్థలో చదువుతున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. అలాగే విశాఖపట్నంలో ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్ మరియు హైదరాబాద్లో మియాపూర్, రామ్నగర్ అండ్ షేరిలింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది సన్ ఇంటర్నేషనల్. సన్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాల గురించి మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ప్రస్తుతం మన స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లను ఏబీ రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. థ్యాంక్ యూ అండి. సార్, ముందుగా చెప్పండి, అంటే 20 ఇయర్స్గా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ని రన్ చేస్తున్నారు. సో ఒక బ్రాండ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలన్నా కానీ చాలా టైం పడుతుంది. సో దట్టు 25,000 మెంబర్స్కి పైగా చాలామంది స్టేట్స్లో కూడా ఉన్నారు మీ స్టూడెంట్స్, చాలా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో కూడా. సో ఈ సన్ ఇంటర్నేషనల్ అనేది కూడా చాలా మందికి స్టోర్ అయిపోయింది మైండ్స్లో. అంటే ఇది ఇంత అచీవ్మెంట్ మీరు ఎలా సాధించారంటే ఏం చెప్తారు? డెఫినెట్గా అండి, వెన్ వీ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2004 అప్పుడు స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ అసలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ అంటే ఏంటి, సబ్జెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి, అసలు ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువు తర్వాత అసలు ఎక్కడ ఉద్యోగాలు వస్తాయి అన్నది కూడా అసలు అవేర్నెస్ అసలు లేదండి ఆ టైంలో. అలాంటప్పుడు మేము చెప్పిన మాటలు నమ్మి పలానా కోర్స్ చేస్తే పలానా మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది, ఇది డిగ్రీ ప్రోగ్రాము, ఇది కూడా రెగ్యులర్ BA, BCom, BSc లాగా రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రాము, ఈ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత మీరు ఏం చదవాలన్నా చదువుకోవచ్చు, అసలు చదువుతో హైయర్ ఎడ్యుకేషన్తో సంబంధం లేకుండా మీకు 100% ఈ కోర్స్ అయిపోయినాక మేమే ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తాము అని చెప్తే ఆ ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ 63 మంది జాయిన్ అయ్యారండి మా దగ్గర. 63 మందికే ఈ సక్సెస్ అంతా దక్కుతుందండి. డెఫినెట్గా ఈ 20 ఇయర్స్ జర్నీలో 25,000 మంది స్టూడెంట్స్ పైగా మేము చదువు చెప్పి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి చాలా మంచి పౌరులుగా తీర్చిదిద్ది వాళ్ళందరికీ అక్రాస్ ద వరల్డ్, అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో, టూరిజం అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో, బిజినెస్లో అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో వీళ్ళందరినీ మేము ప్లేస్ చేయగలిగాము అంటే డెఫినెట్గా ఆ ఫస్ట్ బ్యాచే చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్యాచ్ అండి. ఇవాళ రోజున ఫస్ట్ 5-6 బ్యాచెస్ స్టూడెంట్స్ ఇవాళ ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు 35+ ఏజ్లో కూడా వచ్చారు. సో వాళ్ళందరూ బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవడమే కాకుండా ఇవాళ రోజున టాప్ మేనేజ్మెంట్కి దీనికి కూడా రీచ్ అయిపోయారు. సో ఇవాళ వాళ్ళే మాకు ఫోన్ చేసి, సార్ మన కాలేజ్ నుంచి మాకు స్టూడెంట్స్ కావాలి, మన కాలేజ్ నుంచి ఇంటర్న్షిప్స్ కావాలి, మన కాలేజ్ నుంచి ఆడపిల్లలు కావాలి అని చెప్పి వాళ్ళే ఇవాళ రోజున మన కాలేజ్కి వచ్చి ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తాం జరుగుతుంది అనమాట. అంత టాప్ పొజిషన్స్లోకి వెళ్ళిపోయారు. సో ఆ బ్యాచ్ అండి, ఆ 63 స్టూడెంట్సే కాకుండా మా మాటలు కేవలం నమ్మి వాళ్ళని మా దగ్గర జాయిన్ చేసిన పేరెంట్స్కి కూడా దీంట్లో ఈ విజయంలో డెఫినెట్గా వాళ్ళు కూడా చాలా ముఖ్యమైన భాగస్వాములు అండి. ఇక అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మా స్టాఫ్, మా టీమ్ మెంబర్స్, అలాగే మా అకాడమిక్ టీము, మా అడ్మినిస్ట్రేషన్ టీము, మా సపోర్టింగ్ స్టాఫ్, మా డైరెక్టర్స్, అలాగే మా హెడ్స్ అందరూ కూడా కాంబినేషన్ అనమాట. ఇది టోటల్గా 360 డిగ్రీస్లో మేము ఒక స్టూడెంట్ని ఒక అభివృద్ధి బాటలోకి తీసుకెళ్ళాలి అంటే ఏం చేయాలి, ఈ డే టు డే యాక్టివిటీస్లో ఎలా వాళ్ళకి అకాడమిక్స్ చెప్పాలి, ఎలా వాళ్ళకి మంచి కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ నేర్పించాలి, ఎలా ఒక స్టేజ్ ఫియర్ లేకుండా చేయాలి, ఎలా వాళ్ళకి మంచి కమ్యూనికేషన్ నేర్పించాలి, ఇదంతా అంటే చాలా రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే పిల్లలు ఉంటారు, చాలా ఇంటీరియర్ ప్లేస్ నుంచి వచ్చే పిల్లలు ఉంటారు, తెలుగు మీడియం
ముస్లిం నుంచి వచ్చే పిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళందరినీ కూడా చాలా మంచి దేశాల్లో ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వాలంటే వాళ్ళని ఎలా తీర్చిదిద్దాలి అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎప్పటికప్పుడు స్టాఫ్ కూడా చాలా అప్డేట్ అవుతూ చాలా అప్గ్రేడ్ అవుతూ వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ని అప్డేట్ చేస్తూ చాలా కృషి చేశారు కాబట్టి ఇవాళ రోజున ఎంతమంది పిల్లలు ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా వాళ్ళ జీవితాల్లో సెటిల్ అవ్వగలిగారండి. సో ఇలా అందరి ఈ కాంబినేషన్స్ అన్నీ కలిపి ఒక స్టూడెంట్ యొక్క అభివృద్ధికి కృషి చేసినాయి కాబట్టి డెఫినెట్గా వీళ్ళందరికీ కూడా కాలేజ్ యొక్క అభివృద్ధిలో వీళ్ళకి భాగస్వామ్యం ఉందన్నమాట. వీళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. సో అలాగే ఫ్యూచర్లో కూడా మేము అందరం కూడా అలాగే కష్టపడతాము. స్టూడెంట్స్కి మంచి ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి, చాలా మంచి ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వడానికి, చాలా మంచి చదువు చెప్పడానికి కూడా మేము ఇదే కృషి చేస్తామని చెప్పి ప్రేక్షకులకి చెప్తున్నామండి. రైట్ సార్. అంటే కాలేజ్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అలాగే ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయంటే కొద్దిగా కాస్ట్ ఏమైనా ఫీజు విషయంలో హైక్ ఉంటుంది అని చాలామంది అపోహపడతారు సార్. అంటే ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ పరంగా ఎలా ఉంది సార్? డెఫినెట్గా చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. డెఫినెట్గా మనది అంటే మన కాలేజ్ని ఎలా తీర్చిదిద్దామంటే అండి, మన క్యాంపస్లు అన్నీ ఎలా ఉంటాయంటే మనకున్న హైదరాబాద్ క్యాంపసెస్ అవ్వచ్చు, విశాఖపట్నంలో క్యాంపస్ అవ్వచ్చు, అన్నీ కూడా ఎలా ఏంటి దృష్టిలో పెట్టుకున్నామంటే అది ఒక కాలేజ్ లాగా ఉండవండి. అన్నీ కూడా స్టూడెంట్స్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసినాక వెళ్ళి వర్క్ చేసే కార్పొరేట్ కంపెనీస్ ఎలా ఉంటాయో, 5 స్టార్ హోటల్స్ ఎలా ఉంటాయో అలాగా మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా తీర్చిదిద్దడం జరిగిందనమాట. అలాగే మనం డెవలప్ చేయడం జరిగింది. సో అఫ్కోర్స్ క్లాస్ రూమ్స్ ఉంటాయి, కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ ఉంటాయి, లైబ్రరీస్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. దాంతోపాటు అక్కడ ఉండే ఫెసిలిటీస్ అంటే ఎయిర్ కండిషన్ అవ్వచ్చు, లాబీ దగ్గర నుంచి లైబ్రరీ దాకా ప్రతి ప్లేస్ ఎయిర్ కండిషన్ అవ్వచ్చు. అలాగే స్టూడెంట్కి అటైర్ అంటే మనం రెగ్యులర్ డిగ్రీ కాలేజ్లో ఊరికే ఒక షర్టు ప్యాంటు ఇచ్చేదట్టు చూస్తాం, కానీ ఇక్కడ అలా కాదండి. 2 ట్రౌజర్స్ 2 షర్ట్స్ ఇచ్చి వాళ్ళకి టై బెల్ట్ ఇచ్చి అలాగే ఒక సూటు ఇచ్చి వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా ఒక అటైర్ కార్పొరేట్ కంపెనీకి వెళ్తే ఎలా వెళ్ళాలి అన్నది మనం పూర్తిగా నేర్పిస్తాం. షూ ఇస్తాం, సాక్స్ ఇస్తాం, బెల్ట్లు అన్నీ కూడా మనమే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుద్ది. ఆఖరికి వాళ్ళు షేవ్ ఎలా చేసుకోవాలి, హెయిర్ స్టైల్ ఎలా ఉండాలి అంటే కార్పొరేట్ లుక్ ఒక మంచి డీసెంట్గా ఎలా కనపడాలి స్టూడెంట్, అలాగే హోటల్ 5 స్టార్ హోటల్లో ఉద్యోగం చేస్తే అక్కడ ఎలా ఉండాలి అటైర్, అవన్నీ కూడా మనం పూర్తిగా మనమే అంటే ఫెసిలిటేట్ చేసి అవన్నీ మనమే ఇచ్చి స్టూడెంట్కి చదువు చెప్తాం అనమాట. సో వీటన్నిటికీ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రోగ్రామే. డెఫినెట్గా 3 years 3 lakh రూపీస్ అవుద్ది మొత్తం టోటల్గా. కానీ ఒకేసారి పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 5 టర్మ్స్లో కడతారు. వీళ్ళు జూన్లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు జూన్లో కడతారు, అలాగే జనవరిలో కడతారు, మళ్ళీ జూను, మళ్ళీ జనవరి, మళ్ళీ జూన్, అలాగా 6 పార్ట్స్గా పే చేస్తారు. ఒకేసారి పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్లస్ యూనివర్సిటీ ఫీజెస్ కానీ, ఎగ్జామినేషన్ ఫీజెస్ కానీ, ఎన్రోల్మెంట్ ఫీజెస్ కానీ అన్నీ దీంట్లోనే ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటుందండి. ₹1 కూడా స్టూడెంట్ యూనివర్సిటీకి కానీ దేనికి కట్టక్కర్లేదు. మొత్తం టోటల్ కాలేజే పే చేస్తుంది ఎన్రోల్మెంట్ ఫీజు, ఎగ్జామినేషన్ ఫీజులు. ఫస్ట్ ఒక సబ్జెక్ట్ ఏదైనా మిగిలి ఆ సబ్జెక్ట్ రాసుకోవాలంటే రీఅపియర్ అవ్వాలంటే మాత్రమే ఆ ఫీజెస్ మాత్రమే స్టూడెంట్ పే చేస్తాడు, కానీ మిగతా ఫీజు అన్నీ కూడా కాలేజే చూసుకుంటుంది. అన్నిటికంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే అండి, ఇవాళ రోజున ఒక మారుమూల గ్రామం నుంచి ఒక స్టూడెంట్ విశాఖపట్నం వచ్చినా, హైదరాబాద్ వచ్చినా వాళ్ళకి కల్చర్ కొంచెం ఇక్కడే కొంచెం షాకింగ్గా ఉంటుంది. అలాంటి పిల్లల్ని ఈ సిటీస్కి తగ్గట్టు వాళ్ళని ప్రిపేర్ చేయడం ఫస్ట్ 6 months పడితే నెక్స్ట్ 3 yearsలో మేము వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఆ దేశాల్లో ఎలా ఉంటుంది, కల్చర్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ దేశంలో అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో అసలు వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఎలా ఉంటాయి, జీతాలు ఎలా ఉంటాయి అన్నది ముందే వాళ్ళకి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కల్పించడానికి మేము ఒక ఫ్రీగా ఇంటర్నేషనల్ టూర్కి తీసుకెళ్తామండి. ఆ టూర్కి అయ్యే ప్రతి రూపాయి, ప్రతి ఖర్చు కూడా మేమే పెట్టుకుంటాం జరుగుద్ది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ హైదరాబాద్ క్యాంపస్లో చదివే స్టూడెంట్ ఫైనల్ ఇయర్లో అతనికి ఇండస్ట్రియల్ టూర్కి వెళ్ళేటప్పుడు హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్కి వస్తే సరిపోద్ది. హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో దిగేదాకా అతనికి ఎయిర్ ఫేర్, ఇన్సూరెన్స్, వీసా ఛార్జెస్, అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థాయిలాండో, మలేషియానో లేకపోతే సింగపూరో తీసుకెళ్తాం కాబట్టి అక్కడ ఉండే హోటల్లో ఉండే ఖర్చు, అక్కడ పొద్దునే బ్రేక్ఫాస్ట్, మధ్యాహ్నం లంచ్, రాత్రి డిన్నర్ అన్నీ కూడా మేమే చూసుకుంటాం. కాకుండా అతను ఆ సిటీలో తిరిగేంతసేపు, ఆ ఇండస్ట్రియల్ టూర్కి ఉన్నంతసేపు ఆ లోకల్ ట్రావెల్ కూడా మేమే ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టుకుంటాం జరుగుద్ది. ఓన్లీ స్టూడెంట్ ఏదన్నా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి కొనుక్కు రావాలి, ఏదైనా గిఫ్ట్ కొనుక్కు రావాలంటే వాటికి మాత్రమే ఖర్చు పెట్టుకోవాలి. కానీ అతని పర్సనల్ ఎక్స్పెండిచరే కానీ అతని ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంతా కూడా ఈ 3 lakhలోనే ఉంటుందండి. ఇంకా అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మేము స్కాలర్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. బాగా చదువుకునే పిల్లల్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేయడానికి స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుందండి. ఆ స్కాలర్షిప్స్ తీసుకుని కూడా చదువుకోవచ్చు స్టూడెంట్స్. సో ఇంతకుముందు మీరు మాట్లాడుతూ స్కాలర్షిప్స్ వస్తాయన్నారు కదా సార్, అంటే ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్స్ అలాగే బ్యాంక్ లోన్స్
ఎలా ఇస్తారు సార్, వాటి గురించి చెప్పండి. స్కాలర్షిప్స్ కాలేజ్ నుంచి మేమే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. బాగా చదువుకునే పిల్లలకి ఒక రీజియన్తో కానీ ఒక రిలీజియన్తో కానీ సంబంధం లేకుండా, ఒక క్యాస్ట్తో కానీ ఒక కమ్యూనిటీతో కానీ సంబంధం లేకుండా, ఇంతకుముందు ఇంటర్మీడియట్ చదివిన పిల్లలు మా దగ్గర డిగ్రీ జాయిన్ అయినా, లేదంటే 10th పాస్ అయ్యి మా దగ్గర 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అయినా, డిగ్రీ కంప్లీట్ అయ్యి మా దగ్గర మాస్టర్స్ జాయిన్ అయినా, వాళ్ళందరికీ స్టూడెంట్స్కి 90% అబవ్, వాళ్ళ ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషన్లో 90% అబవ్ వస్తే కనుక 50,000 నుంచి ₹1,00,000 దాకా వాళ్ళకి మేమే కాలేజ్ తరపు నుంచే స్కాలర్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అలాగే 80% అబవ్ వచ్చిన పిల్లలకి 25,000 నుంచి 50,000 దాకా స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇదంతా కూడా కాలేజే వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. తర్వాత ఇక ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విషయాల్లో అంటే గవర్నమెంట్స్ చాలా బాగా ఇస్తున్నారండి. అర్హులైన పిల్లలందరికీ ఇటు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కానీ అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కానీ అర్హులైన పిల్లలకి ఎస్టీ, ఎస్సీ, బీసీ, మైనారిటీ, అలాగే వీకర్ సెక్షన్ పిల్లలకి, చదువుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉండి డబ్బులు స్తోమత లేని పిల్లలకి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవాళ రోజున ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ రూపంలో సంవత్సరానికి 35,000 నుంచి 50,000 రూపాయల దాకా వాళ్ళకి ఫీజుకి డైరెక్ట్గా కాలేజీకి కడుతూ బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఇలాగే గవర్నమెంట్స్ కూడా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. అలాగే బ్యాంక్స్ అండి, ప్రైవేట్ బ్యాంక్సే కాదు, మల్టీనేషనల్ బ్యాంక్సే కాకుండా గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ కూడా ఇవాళ రోజున ఈ కోర్సెస్కి బాగా ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి వీళ్ళకి చదువు పూర్తవగానే ఉద్యోగం వస్తుందన్న గ్యారంటీ ఉంది. కాబట్టి ఈ పిల్లలే ఉద్యోగం వచ్చినాక లోన్స్ క్లియర్ చేసుకుంటారన్న గ్యారంటీ ఉంది. కాబట్టి ఇవాళ రోజున అన్ని ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ కూడా వీళ్ళకి లోన్స్ ఇస్తున్నారండి. సో స్టూడెంట్ లోన్ తీసుకుని చదువుకున్నాక కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఉద్యోగం చేస్తూ స్టూడెంటే వెనక్కి ఈఎంఐల రూపంలో వెనక్కి లోన్లు క్లియర్ చేసుకునే వెసులుబాటు కూడా బ్యాంక్స్ కల్పిస్తున్నాయి. సో ఇలా కూడా పిల్లలు చదువుకోవచ్చు. బట్ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మొత్తం కోర్స్ అంతా కంప్లీట్ చేయడానికి, ఏ కోర్స్ అయినా కంప్లీట్ చేయడానికి మా దగ్గర ₹3,00,000 అవుద్ది. ₹3,00,000 ఈజ్ నాట్ ఎ బిగ్ అమౌంట్. అది కాకుండా మా దగ్గర చదువుకునేటప్పుడే పిల్లలు ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి అంటే ప్రతి స్టూడెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసే స్టూడెంట్ హోటల్స్కి వెళ్తాడు, లేకపోతే ఎయిర్పోర్ట్స్కి వెళ్తాడు, లేకపోతే ఎయిర్లైన్స్కి వెళ్తాడు, ఇలాగా ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి అతనికి 15,000 నుంచి 25,000 దాకా నెలకి స్టైఫండ్ సంపాదిస్తూ ఉంటాడండి. అదే మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్ అయితే కనుక 10,000 నుంచి 15,000 దాకా సంపాదిస్తాడు. అదే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్ అయితే కనుక ₹5,000 దాకా సంపాదిస్తారు. సో ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ఆన్ యావరేజ్ ₹1,00,000 సంవత్సరానికి సంపాదించే స్తోమత మనం చదువుకునేప్పుడే కల్పిస్తున్నాం. అంటే చదువుకునేటప్పుడే వాళ్ళకి మంచి చదువు, ప్రాక్టికల్స్ నేర్పించడమే కాకుండా వాళ్ళకి ట్రైన్ అవడానికి కంపెనీస్కి పంపిస్తున్నాం. కాబట్టి వాళ్ళు అక్కడ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ బాగా వస్తుంది. అది కాకుండా ఇంటర్న్షిప్ రూపంలో వాళ్ళకి మంచి స్టైఫండ్ కూడా సంపాదించుకుని చేస్తున్నాం. సో ఇంత చేస్తున్నప్పుడు ₹3,00,000 టోటల్ కోర్స్కి 3 సంవత్సరాలకి కలిపిన 2 సంవత్సరాలకి మాస్టర్స్కి అయినా మొత్తం కలిపి 3 లక్షలే. కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ ఏ బిగ్ ఫీజ్ యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే. ఇన్ని ఫెసిలిటీస్తో ₹3,00,000 అన్నది చాలా తక్కువేనండి. ఓకే అండి, మెయిన్గా అంటే ఇప్పుడు చదువు అనేది ఒక మెట్ అయితే, ఇంకొకటి మనం అక్కడ ఉండాలన్నా కానీ చాలా వరకు లేడీస్ అంటే జెంట్స్లో చూసుకుంటే కనుక హాస్టల్ ఎలా ఉందో, అంటే లేడీస్ ఉన్న వాళ్ళకంటే గర్ల్స్ ఉన్న పేరెంట్స్కి అదొకటైతే ఉంటుంది ఆలోచన. అంటే హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఏం చెప్తారు? డెఫినెట్గా మనకున్న 5 క్యాంపస్ల్లో కొన్ని క్యాంపసెస్లో ఇన్హౌస్ హాస్టల్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని క్యాంపసెస్కి ఏంటంటే 50 meters 100 meters దూరంలో హాస్టల్స్ ఉంటాయండి. డెఫినెట్గా హాస్టల్స్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఎందుకంటే మన రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా, మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా చాలా రాష్ట్రాల నుంచి పిల్లలు మన దగ్గరికి వచ్చి చదువుకుంటూ ఉంటారు. విదేశాల నుంచి కూడా పిల్లలు మన దగ్గరికి వచ్చి చదువుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళకి సపరేట్ బాయ్స్ హాస్టల్స్, సపరేట్ గర్ల్స్ హాస్టల్స్ మనం ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేసామండి. ఫస్ట్ నుంచి కూడా కాలేజ్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేసామో అప్పటి నుంచి సైమల్టేనియస్గా హాస్టల్స్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఆ హాస్టల్స్లో ఆడపిల్లలకు సపరేట్ హాస్టల్స్ ఉంటాయి, బాయ్స్కి సపరేట్ హాస్టల్స్ ఉంటాయి. గర్ల్స్ హాస్టల్స్ ఇంకా కొంచెం జాగ్రత్తలు ఎక్కువ తీసుకుంటామండి. లేడీ వార్డెన్స్, సెక్యూరిటీ, సీసీ కెమెరా మానిటరింగ్, అలాగే వీళ్ళు ఇంటర్న్షిప్ వెళ్ళేటప్పుడు ఒక బ్యాచ్ వైజ్గా ఒక 5-6 గర్ల్స్ ఒకే కంపెనీకి వెళ్ళి వర్క్ చేసి వచ్చేటట్టుగా ఈ జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకుంటాం. పొద్దునే బ్రేక్ఫాస్ట్ వాళ్ళు హాస్టల్లోనే చేస్తారు, లంచ్ హాస్టల్లోనే చేస్తారు, తర్వాత డిన్నర్ హాస్టల్లోనే చేస్తారు. సో ఈ బయటికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం కూడా పెద్దగా లేకుండా వాళ్ళకి హాస్టల్లో అన్ని ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేయడం జరుగుద్ది. అలాగే బాయ్స్ కూడా చాలా మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి, స్టడీ అవర్స్ ఉంటాయి. సో పిల్లలకి వాళ్ళకి మిగతా యావిగేషన్స్కి వెళ్లకుండా వాళ్ళకి మంచి చదువు చెప్పడానికి అన్ని సౌకర్యాలు మనం కల్పించడం జరిగిందనమాట. సో అన్ని క్యాంపస్కి కూడా హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయండి. ఓకే అండి, అంటే ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఓన్లీ హోటల్స్లోనే జాబ్స్ వస్తాయేమో, మిగతా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అలాగే స్టేట్స్లో జాబ్స్ రావేమో అని అపోహ ఉంది సార్. అంటే ఏం చెప్తారు వీళ్ళకి?
ఇది కూడా చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి. యాక్చువల్గా చాలామంది స్టూడెంట్స్ అనుకుంటారు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇది సపరేట్గా ఎంటిటీ, ఇంకా ఇది చదివితే ఇంకా మనకి రెగ్యులర్ ఉద్యోగాలు రావు, లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు రావు, లేకపోతే రెగ్యులర్గా మనం మళ్ళీ వేరే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చదవాలి అనుకుంటారు. కాదండి, బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ ఈ సర్టిఫికేషన్ అనమాట. ఇట్స్ రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ లైక్ బీఏ, బీకామ్, బీఎస్సీ ఎలా చదువుతారో అలాంటి రెగ్యులర్ 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. కాకపోతే ఇది ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి దీంట్లో ప్రాక్టికల్స్ అన్నది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి. అలాగే హోటల్ ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ కానీ ఇలాంటి క్లాసెస్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి. సో వాటి మూలంగా స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే ఇది సపరేట్గా అనిపిస్తుంది. బట్ వీళ్ళకి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో, కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో, ఎయిర్లైన్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇలా అనేకమైన ఇండస్ట్రీస్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయండి. 100% ఉద్యోగాలు ఇప్పించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. ఇకపోతే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు అంటే మీరు సివిల్స్ దగ్గర నుంచి అంటే ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఆర్ఎస్ దగ్గర నుంచి మీరు ఎలాంటి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగానికైనా మీరు పూర్తి అర్హులు. ఇట్స్ రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి. అలాగే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకే కాదు, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అవ్వచ్చు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అవ్వచ్చు, ఏ డిపార్ట్మెంట్లో అయినా మీకు ఉద్యోగాలు అంటే టీచర్స్ అవ్వచ్చు, ఎలా అయినా మీకు ఉద్యోగాలు తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట. ఏ డోకానే లేదు. బికాస్ దిస్ ఎ రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఫ్రమ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఇన్ హైదరాబాద్ క్యాంపసెస్ అండ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ విశాఖపట్నం క్యాంపసెస్. సో ఈ 2 క్యాంపసెస్ హైదరాబాద్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్, అలాగే విశాఖపట్నం వచ్చి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్. సో దాంట్లో మీకు ఎలాంటి అపోహపడక్కర్లేదు. ఇకపోతే ఈ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ చదవటం మూలంగా ఎక్కువ మంది విదేశాలకు వెళ్ళిపోవాలని ఆస్తూనే వస్తారు కాబట్టి విదేశాలకి అంటే 60 to 65% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పించడం మా బాధ్యత. మేము అలాగే ఇప్పించడం కూడా జరుగుతుందండి. ఓకే అండి, ఇప్పుడు ఎంబీఏ చేసిన వాళ్ళకు కూడా చాలామందికి కొంతమందికి మిస్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు సబ్జెక్ట్స్. సో అలాంటి వాళ్ళకి సంబంధించి కోర్సులు ఏమైనా ఉన్నాయా సార్ సన్లో? డెఫినెట్గా ఎంబీఏ అంటే మాస్టర్స్ అండి. మాస్టర్స్ తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చేయాలి అంటే కనుక వాళ్ళు చేయాల్సింది ఇంకా పిహెచ్డీ అనమాట. కాకపోతే ఇక్కడ ఎంబీఏ చదివేది ఎందుకు చదువుతారు అంటే ఇంకా వాళ్ళు బాగా సెటిల్ అవడానికి. ఎంబీఏ అన్నది ఫ్యాగ్ ఎండ్ అండి. ఫ్యాగ్ ఎండ్ ఎడ్యుకేషన్లో సామాన్యంగా సబ్జెక్ట్స్ మిగలవు. ఏదన్నా 1-2 సబ్జెక్ట్స్ మిగిలినాయంటే ఆ స్టూడెంట్ రెగ్యులర్గా కాలేజీకి రాకపోవటం మూలంగా కానీ, లేకపోతే ఏదో కారణాల మూలంగా అతను ఎగ్జామ్స్ రాయిపోవటం మూలంగా కానీ, అంటే ఆ టైంలో ఒంట్లో బాగోపోవటం మూలంగా కానీ జరగాల్సిందే. కానీ 99% స్టూడెంట్స్ ఎంబీఏ లెవెల్లో మా దగ్గర చదివే పిల్లలు సబ్జెక్ట్స్ బ్యాక్లాగ్స్ ఉండిపోవటం అనేది జరగదండి. ఒకవేళ బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నా కానీ మా దగ్గర ఉండే వెసులుబాటు ఏంటంటే స్టూడెంట్కి ఆల్రెడీ మేము బాగా ట్రైన్ చేస్తాం. బాగా అంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ వైజ్ ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీకి కావాల్సిన విధంగా తయారు చేస్తాం కాబట్టి 1-2 సబ్జెక్ట్స్ బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్న ఇలాంటి పిల్లలకి మేము ఉద్యోగం మాత్రం గ్యారంటీకి ఇప్పించగలుగుతాం. ప్లస్ అతన్ని ఫాలో అప్ చేస్తూ ఆ 2 సబ్జెక్ట్స్ ఒక సబ్జెక్ట్ ఉన్న బ్యాక్లాగ్స్ కూడా క్లియర్ చేసుకునేటట్టు మేము చేయగలుగుతాము. ఉద్యోగం రావడానికి ఎంబీఏ ఫినిష్ చేయాలన్నది అడ్డంకి కాదు. ద ఓన్లీ థింగ్ అతనికి ఆ కరెక్ట్గా అంటే ప్లేస్మెంట్కి కావాల్సిన స్కిల్స్ ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందండి. ద అడ్వాంటేజ్ ఫర్ గెటింగ్ సర్టిఫికేట్ ఏంటంటే ప్రమోషన్స్కి దగ్గర వాటి దగ్గర సర్టిఫికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఎప్పుడైనా కానీ బ్యాక్లాగ్స్ అనేది క్లియర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం మాత్రం ఉందండి. ఓకే, ఇప్పుడు సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్కి సంబంధించి అంటే ఎంబీబీఎస్ వాళ్ళు కూడా కొన్ని బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటాయి సార్. అంటే ఆ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్కి సంబంధించి కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి సార్ కోర్సులు సన్లో? అవునండి, సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి ఇంతకుముందు ఏంటంటే వాళ్ళు ఓన్లీ డాక్టర్ అవ్వాలి, లేకపోతే బీడీఎస్ చదవాలి, లేకపోతే నర్సింగ్ కోర్సులు చదవాలి అనుకునే వాళ్ళు. అదే కాకుండా ఇవాళ రోజున చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. లైక్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, లేకపోతే బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, ఇలా ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ మనం నడుపుతున్నామండి. ఇవే కాకుండా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. బట్ మన కాలేజీలో అయితే ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం మూలంగా అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వీళ్ళకి డాక్టర్ ఎవరైతే అవ్వాలనుకుని అవ్వలేకపోయారు అంటే ఏదో కారణం మూలంగా, అంటే ర్యాంక్ రాకపోవడం మూలంగా అవ్వచ్చు, కాంపిటీషన్లో సరిగ్గా మంచి కాలేజీలో రాకపోవచ్చు, లేకపోతే కాలేజీలో సీట్ వచ్చిన ఒకసారి ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మనకి సెట్ అవ్వట్లేదులే అనుకోవచ్చు. సో అలాంటి పిల్లలకి ఏంటంటే ఈ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ చదవడం మూలంగా వీళ్ళకి మంచి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లోనే ఉద్యోగాలు వస్తాయి, అలాగే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి, అలాగే హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన వాటిలోనే ఉద్యోగాలు వస్తాయి. కాబట్టి వీళ్ళని డాక్టర్ గారు అని సొసైటీలో పిలువబడతారు. అలాగే కొంతకాలం ప్రాక్టీస్ చేసినాక అంటే ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన పిల్లలు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో ఉద్యోగం చేసినాక వీళ్ళు సొంతగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు క్లినిక్స్ పెట్టుకుని. సో ఈ అడ్వాంటేజెస్ అన్నీ ఉన్నాయండి. సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్స్. సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలకి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ 2 ప్రోగ్రామ్స్ మనం రన్ చేస్తున్నామండి. ఓకే అండి, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించిన కోర్సుల గురించి చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి. థ్యాంక్ యూ. ఇది ఇవాల్టి కెరీర్ ప్లస్.